हाय विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 द्विचल सुरेख समीकरण विषे आज अभ्यास करीशुं। तो अभ्यास की शुरुआत करिए आपणे। तो आ चैप्टर मांथी तमारे 8 गुणनुं पूछाय छे। ओके, अने ए 8 गुणमां शुं आवे छे तो 2 मार्क्सनो तमने एक पूछी शकाय, 1 मार्क्सना 2 पूछी शकाय अथवा 4 मार्क्सनो एक प्रश्न पूछी शकाय छे। हवे आ चैप्टर अगत्यता एटला माटे वधु धरावे छे कारण के आपणे अगाउना विडियोमां वात करी हती कि जो तमारे ओછી मेहनते पास थवुं होय तो आ एक चैप्टर है जो तमारे खास करवो ज पड़शे। ओके, तो शुरू करिए आ चैप्टरनी थियरी। तो चैप्टरना नामथी शुरुआत करिए आपणे। द्विचल, द्विचलनो अर्थ शुं थशे? बे चल, इट मीन्स के एक्स अने वाय आ बे चल धरावतुं सुरेख समीकरण। सुरेख समीकरण कोने कहेवाशे के बंनेनी घात केटली थशे? 1 हशे। अने समीकरण कीधुं छे। हवे जो बहुपदी अने समीकरण आ बंनेमां फरक शुं छे? तो धारो के मारी पास आ रीते छे ax by c, तो आने कहेवाय बहुपदी। शा माटे? कारण के आना बराबर कोई किंमत नहीं आपी, पण जो आना बराबर किंमत आपी देशे तो आने कहेवाशे समीकरण। ओके, तो बहुपदी अने समीकरण में शुं फरक छे खबर पड़ी गई? आने कहेवाशे बहुपदी अने आने कहेवाशे समीकरण। तो अहींया जुओ, आ जे समीकरण छे तेमां 2 चल छे x अने y अने बंनेनी घात पण शुं छे? 1। तो आवा समीकरण ने आपणे शुं कहीशुं? द्विचल सुरेख समीकरण। हवे बात करिए आ चैप्टर में आवे छे शुं? तो द्विचल सुरेख समीकरण में उकेल शोधवानी रीत आवे छे। आमां हवे अहीं उकेल शोधवानी टोटल 4 रीत छे। केटली? 4 रीत, जेमांथी 99% पूछाशे अने एक रीत एवी छे के जे बाय चांस तमने पूछाई शके पण अत्यार सुधी पूछाती नहीं, पण तो पण आपणे तैयार करीशुं। हूँ तमने केवी रीते गणवुं ते शीखवाड़ी आपीश, बराबर छे। शुरू करिए। तो कई कई रीत आपणे अहींया जोवानी छे। नंबर 1 ए छे भौमितिक रीत, जेने आपणे बीजी भाषामां कहीए तो ग्राफ वाળી। ओके, तो 2 द्विचल सुरेख समीकरण तमने आप्या हशे, ए बंनेने आपणे उकेल शोधवाना छे x અને y ની કિંમત પરથી, અને ए उकेल शोधवानी आ प्रथम रीत। बीजी रीत छे तमारी आदेशनी रीत, तीजी रीत छे तमारी लोपनी रीत, અને ચોથી રીત છે તમારી ચોકડી ગુણાકારની રીત। હવે આ જે રીત છે ને તે તમારે અન્ય બીજા ચેપ્ટરમાં પણ યુઝ કરવાની આવશે। આ રીત છે, બરાબર છે। આ પણ તમારે વાપરવો તો વાપરી શકો છો, પણ મોટા ભાગે આ 2 રીત જ બધા વાપરે છે। તો તમારે આ બધી રીતના પ્રશ્નો કેવી રીતે ગણાશે तो थियरी में हूँ तमने एक उदाहरण तरीके गणावी आपीश, अने बधी रीत में जवाब तमारा सरखा ज आवशे, कोई पण रीत में नवा जवाब आववाना नथी। तो आपणे ए ज वस्तु हवे जोईशुं के चारे रीत परथी एक प्रश्न सॉल्व करीए अने जो एक जवाब सरखा आवे छे के नहीं। तो शुरू करिए आपणे। तो हवे आपणे शुरू करिए प्रश्न। तो प्रश्न में अहींया तमने तमारी पासे 2 समीकरण आप्या छे, बंने द्विचल सुरेख समीकरण छे, अने आ बंने समीकरणनो उकेल आपणे आदेशनी रीतथी शोधवानो छे। हवे एक वस्तु खास याद रखो, तमने अहींया जे पण रीत शीखवाडवामां आवे छे ते रीत केवी रीते गणाय छे ते खास शीखजो, कारण के અહીં જો તમે ગોખવા જશો તો તમારા માર્ક્સ બેઠા હાથમાંથી જવાના છે। ઓકે, તો વસ્તુ શીખજો, પ્રેક્ટિસ કરજો, ગણવાની ટ્રાય કરજો તો તમને વધારે સારી રીતે આવડશે। ઓકે, શરૂ કરીએ। તો આદેશની રીતમાં શું આવે છે? તો તમારી પાસે 2 સમીકરણ છે, x + 3y = 6 અને 2x - 3y = 12। तो तमारे कोईपण एक समीकरण में कोईपण एक चल ने सूत्रनो करता बनाववानो छे। ए केवी रीते? तो जोईए। धारो के आ समीकरण में बात करिए तो x नो कोईपण सहगुणक नहीं अथवा तो 1 छे, तो मारे आने सूत्रनो करता बनावो छे। एनो अर्थ शुं थाय के आ समीकरण में x सिवाय बाकी बधा पदों बराबरनी सामे जशे। जो सरवाळो बादबाकी हशे तो सामे बादबाकी सरवाळो, गुणाकार हशे तो छेदमां અને છેદમાં हशे तो अंशमां जशे। જોઈએ तो અહીં આપણે x ने सूत्रનો કરતા બનાવીએ તો +3y બરાબરની સામે જશે તો શું થઈ જશે? -3y થઈ જશે। તો આ થઈ ગઈ x ની કિંમત। જો અહીંયા કોઈ સંખ્યા આપી હોત કે ધારો કે અહીંયા 2 આપ્યા છે તો અહીંયા 2x ની કિંમત મળશે, પછી આ 2 ક્યાં જશે? સીધા છેદમાં। ઓકે, તો આ પ્રમાણે તમારે x ની કિંમત શોધવાની છે। તો અહીં x ની કિંમત શું મળે છે? 6 - 3y। હવે આ x ની કિંમત મૂકીશું આપણે આ સમીકરણમાં, બરાબર છે। વસ્તુ સમજજો ખાસ, એક સમીકરણમાંથી કોઈ પણ એક ચલની કિંમત શોધવાની છે, એ ચલની કિંમત આપણે બીજા સમીકરણમાં મૂકવાની છે। તો અહીં x ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીશું?
6 ઓછા 3y તો 2 કૌંસમાં 6 ઓછા 3y ઓછા 3y બરાબર 12. હવે જો આખું સમીકરણ તમારું y સ્વરૂપમાં છે, ઇટ મીન્સ કે તમને અહીંયા y ની કિંમત મળશે. ઓકે, જોઈએ તો 2 ને આપણે અંદર ગુણીએ તો 6 દુ 12, 3 દુ 6y ઓછા 3y બરાબર 12. વત્તા 12 બરાબરની સામે જશે તો ઓછા 12, માટે ઓછા 6y ઓછા 3y તો ઓછા 9y થશે, માટે ઓછા 9y બરાબર 0. અને હવે અહીંયા જો -9 ગુણાકારમાં છે, બરાબરની સામે ક્યાં જશે? છેદમાં. તો 0 ના છેદમાં -9 તો શું થશે? 0. તો જો અહીંયા તમને y ની કિંમત મળે છે, મળી ગઈ. હવે આ y ની કિંમત ક્યાં મૂકવાની છે? ફરી અહીંયા. તો તમને x ની કિંમત મળી હશે. જોઈએ, માટે x બરાબર 6 ઓછા 3 કૌંસમાં 0. તો 3 ગુણ્યા 0 શું થશે? 0. તો x ની કિંમત શું મળે છે? 6. તો અહીંયા તમને ઉકેલ શું મળે છે? ફાઇનલ આન્સર તમારો આ રીતે લખાશે, xy બરાબર x ની કિંમત મળે છે 6, y ની કિંમત 0. તો તમારે આ પ્રમાણે આદેશની રીતથી જવાબ શોધવાનો છે. ફરી એકવાર સમજીએ, બે સમીકરણ આપ્યા છે, બંનેમાંથી કોઈ પણને તમે સૂત્રનો કરતા બનાવી શકો છો, બરાબર? કાં તો આ સમીકરણમાં પણ અથવા આમાં ધારો તો આમાં પણ. આ જરાક ઈઝી પડે છે, તો આપણે આના ઉપરથી x ને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યું, x ની કિંમત શોધી, એ કિંમત મૂકી આમાં, તો y નો જવાબ મળ્યો. આ y ની કિંમત શેમાં મૂકી? આ બોક્સમાં. તો તમને x ની કિંમત મળી, x અને y બંને મળી ગયા, તો તમારો જવાબ તૈયાર. ઓકે, હવે આપણે જોઈશું બીજી રીત. હવે આપણે જોઈશું કે આ જ બંને સમીકરણનો ઉકેલ આપણે યોગની રીતે કેવી રીતે મેળવી શકીએ છીએ તે. હવે યોગની રીત તમારે ખાસ શીખવાની એ માટે છે કારણ કે અગાઉના જે ચેપ્ટર્સ આવશે એ ઘણા ચેપ્ટરમાં તમે આ રીત ફરી વાપરવાના છો, બરાબર છે? તો જો તમને આવડતી હશે તો તમારી માટે ત્યાં પણ કેવી થઈ જશે? ઈઝી થઈ જશે. તો શરૂ કરીએ. આ રીતમાં કરવાનું શું હોય છે? તો આ રીતમાં તમારે સમીકરણને કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણીને x અથવા y ની કિંમત સરખી કરવાની હોય છે. જો ચિહ્નનો અહીંયા કંઈ ફેર નથી પડવાનો. જો ચિહ્નો સમાન હશે તો બાદબાકી થશે, અને જો સમાન ન હોય તો સરવાળો થશે, બરાબર છે? જોઈએ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ. તો એ તમારી પાસે બે સમીકરણ છે. હવે આ બંને સમીકરણમાં આપણે x અથવા y ની કિંમતને આપણે શું કરીશું? સરખી કરીશું. તો અહીંયા જો x ની પાસે અહીંયા 2 છે, અહીંયા x ની પાસે કંઈ નથી, તો હું આ આખા સમીકરણને જો 2 વડે ગુણી કાઢું તો આની અને આની સહગુણકની કિંમત કેવી થઈ જશે? સરખી થઈ જશે. તો એ જ કરવાની છે. તો આને કહી દઈએ આપણે સમીકરણ નંબર 1 અને કહીશું સમીકરણ નંબર 2. તો સમીકરણ 1 ને 2 વડે ગુણી સમીકરણ 2 સાથે યોગની રીતે ઉકેલતા. ઓકે, તો આ રીતનું સ્ટેટમેન્ટ તમારે લખવાનું છે. હવે શરૂ કરીએ. 2 વડે ગુણી આખા સમીકરણને 3 ને 2 ગુણાશે તો 2x વત્તા 3 દુ 6y બરાબર 6 દુ 12 થઈ ગયું. અને બીજું સમીકરણ જેમ છે તેમ બેઠું નીચે મૂકી દેવાનું, 2x - 3y બરાબર 12. હવે યાદ કરજો, x ની કિંમતો કેવી છે? સરખી. અને જ્યારે સરખી હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું? બાદબાકી. અને જ્યારે જુદી જુદી હોય ચિહ્ન ત્યારે શું થશે? સરવાળો. તો અહીંયા જુઓ સરખા છે તો બાદબાકી થશે, તો અહીંયા બધાના નીચેના ચિહ્નો ચેન્જ થઈ જશે. જો અહીંયા -2 હોતે તો આ નિશાની ચેન્જ કરવાની કોઈ જરૂર પડતે નહીં. ઓકે, તો અહીંયા આપણે નિશાની ચેન્જ કરીએ, ઓછા છે તો વત્તા ને વત્તા છે તો ઓછા. તો જો આ બંને કેન્સલ થઈ જશે, બરાબર? પછી +6 +3 તો +9y બરાબર 12 માંથી 12 જાય તો 0. હવે 9 ક્યાં જશે? સીધા છેદમાં, તો 0 ના છેદમાં 9, તો જવાબ શું આવશે તમારો? 0. હવે આ કિંમત તમે બે માંથી કોઈ પણ એક સમીકરણમાં મૂકો. ઓકે, તો y ની કિંમત સમીકરણ શેમાં મૂકવી છે? 1 માં કે 2 માં? આપણે 1 માં જ મૂકીએ. 1 માં મૂકતા તો અહીંયા તમે મૂકો કિંમત, તો x વત્તા 3 કૌંસમાં 0 બરાબર 6 મળે છે. 3 ગુણ્યા 0 0 થશે અને x માં 0 ઉમેરો તો x જ જવાબ આવશે. તો x ની કિંમત શું મળે છે? 6y. તો અહીંયા તમને ઉકેલ શું મળે છે? xy બરાબર 6 0. અગાઉ પણ આ જ જવાબ મળતો હતો. ઓકે, તો તમે કોઈ પણ રીતે ગણો છો, જવાબ કેવો આવે છે? સરખો. હવે આપણે જોઈશું ત્રીજી રીત, ચોકડી ગુણાકારની રીત. હવે આપણે જોઈએ ચોકડી ગુણાકારની રીત. અને ચોકડી ગુણાકારની રીત શીખવા પહેલાં તમને એક વસ્તુનું ચોખવટ કરી દઉં કે આ રીત જરાક વિશિષ્ટ રીત છે. ઇટ મીન્સ કે બાકીની બે રીત છે તેના કરતાં જરાક જુદી પડે છે. ઓકે, તો પ્રેક્ટિસ જેવી કરશો એટલું તમને વધારે સારું પડશે. તો જોઈએ શું કરવાનું છે આ રીતમાં. આ રીતની સૌ પ્રથમ તમારે સ્ટેપ કરવાનું છે તે
જે પણ તમને બધા પદ દેખાય બધાને એક બાજુ લઈ આવવાના છે, બધાને જમણી બાજુ અથવા બધાને ડાબી બાજુ, કોઈ પણ બાજુ. તો આ વત્તા છે ને હું આ બાજુ લઈ આવું છું, તો x વત્તા 3y વત્તા 6 અહીંયા આવશે તો ઓછા 6. તો આ થઈ ગયું તમારું સમીકરણ નંબર 1. અને અહીંયા પણ વત્તા 12 ને આ બાજુ આવવા દો, તો શું થઈ જશે? ઓછા 12 બરાબર 0. તો આ થઈ ગયું આપણું સમીકરણ નંબર 2. હવે આપણે શું કરીશું? હવે આપણે લઈશું એક રફ પેજ. ઓકે, બાજુમાં આપણે રફ કરીએ. અહીંયા શું કરીશું? x y 1. ઓકે, વસ્તુ ખાસ ધ્યાન દેજો, બહુ અગત્યની છે. તો હવે અહીંયા જે પણ x ના સહગુણકો છે, y ના સહગુણક છે ને અચળ પદ છે ને, તે સહગુણક આપણે અહીંયા મૂકીશું. તો અહીંયા x નો સહગુણક શું છે? 1, y નો સહગુણક +3 અને અચળ પદ કયું છે? -6. ઓકે, ત્યાર પછી અહીંયા x નો સહગુણક છે 2, y નો છે -3 અને અચળ પદનો શું છે? -12. બરાબર છે. હવે અહીંયા આવીએ, જે આપણે ગણવાનું છે. તો અહીંયા આપણે x ના છેદમાં આ રીતે, y ના છેદમાં અને 1 ના છેદમાં. જુઓ, એક રીતે આ છેદ નથી. ઓકે, આ ફક્ત ગણવાની એક રીત છે. બરાબર છે. તો આ વસ્તુ તમારે અહીંયા અત્યારે છેદ તરીકે ફક્ત તમે કહી શકો છો, પણ હકીકતમાં આ છેદ નથી. કેમ? કારણ કે અહીંયા પણ જવાબ 0 આવશે, અહીંયા 0 આવશે, અહીંયા પણ આવી શકે. તો છેદમાં 0 વસ્તુ ગણિતમાં શક્ય નથી, પણ અહીંયા આપણે શક્ય રાખવાનું છે. ઓકે, તો જોઈએ હવે શું કરીશું? x ના નીચે x સિવાયના મુકાશે. x ની નીચે x સિવાયના, ઇટ મીન્સ કે આ બંને. તો 3 -3 -6 -12. ઓકે, અને જે અહીંયા જમણી બાજુ હશે ત્યાં અહીંયા ડાબી બાજુ હશે, -6 -12. ઓકે, y ની નીચે કોણ આવશે? તો y સિવાયના આવશે. તો y સિવાયના કોણ આવશે? આ બંને, જેમાંથી આ તો ઓલરેડી આવી ગયા છે. વધ્યા કોણ? 1 અને 2. ફરી આ 1 2 અહીંયા રિપીટ કરીએ. હવે 1 ની નીચે કોણ આવશે? તો 1 સિવાયના આ બંને. તો 1 બંને આવી ગયા છે. હવે વધ્યા કોણ? 3 -3. ઓકે, અથવા તો બીજી ભાષામાં તમે કહો તો ગાડી તમારે આમથી આમ લઈ આવવાની છે. બરાબર છે. ફરી એકવાર આપણે જોઈએ શું કરવાનું છે તે. સૌપ્રથમ આપણે રફ પેજમાં x y અને 1 બરાબર છે આ રીતે મૂકીશું. પછી શું કરીશું? x y અને 1 ના જે સહગુણકો છે તે મૂકીશું. તો આ 1 3 -6 પછી 2 -3 -12. x ના છેદમાં કોણ આવશે? x સિવાયના, ઇટ મીન્સ કે આ હંટાડી મૂકો. તો કોણ છે? 3 -3 -6 -12 આવી ગયા. પછી y ની છેદમાં y સિવાયના, તો સૌપ્રથમ આ બાજુનું આવશે, ગાડી આમ જ જશે. ઓકે, આ દિશામાં. તો આ આવશે -6 -12 અને બીજું 1 2 અને 1 ના છેદમાં કોણ આવશે? તો આને હંટાડી દો. તો 1 2 3 -3 પડી ખબર. હવે આપણે મેન રીત શરૂ થાય છે અને હટાવી દઈએ. હવે આપણે શું કરીશું? તો હવે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું, અને જે ગુણાકાર આપણે આની છેદમાં કરવાના છે ને તે જ આ બંનેની છેદમાં પણ થશે. તો જોઈએ. તો સૌપ્રથમ ધારો કે ગુણાકાર હું આ રીતે કરું છું. તમે ધારો તો આ રીતે પણ કરી શકો છો. અને બીજો જે ગુણાકાર હશે તે ગુણાકાર હું કરીશ આ પ્રમાણે. તમે કોઈ પણ રીતે પહેલા કાળાવાળા ગુણાકાર પણ કરી શકો છો, પછી રેડવાળા કરો, જવાબમાં કોઈ ફેર પડવાનો નથી. તો જોઈએ x ના છેદમાં શું આવશે? હું શરૂઆત રેડથી કરીશ. તો -3 ગુણ્યા -6 ઓછા, અને જે ગુણાકાર થશે એમની વચ્ચે ઓછા મુકાશે. 3 ગુણ્યા -12 આ રીતે. બરાબર. y ના છેદમાં શું આવશે? તો -12 ગુણ્યા 1 ઓછા -6 ગુણ્યા 2, અને 1 ના છેદમાં કોણ આવશે? તો 2 ગુણ્યા 3 ઓછા 1 ગુણ્યા -3. તમે અહીંયા જો એકમાં પણ ક્રમ ચોઈકા તો તમારા જવાબમાં અહીંયા પ્રોબ્લેમ આવશે. હવે આપણે જોઈએ કે આગળ શું કરવાનું છે. તો આગળ આપણે સાદું રૂપ જ આપવાનું છે. તો x ના છેદમાં હવે નિશાની સહિત ગુણાકાર કરશું. ઓછા ઓછા વત્તા 3 છે 18, પછી ઓછા ઓછા વત્તા આ ત્રણેય નિશાનીનો ગુણાકાર થશે. 12 તેરી 36 બરાબર y ના છેદમાં આ થશે -12 અને ઓછા ઓછા વત્તા આ થશે 12. 1 ના છેદમાં 3 દુ 6 ઓછા ઓછા વત્તા 3. ઓકે, તો અહીંયા x ના છેદમાં આંકડા થશે 36 ને 18, 36 ને 8, 44 ને 10 54 બરાબર y ના છેદમાં આ શું થશે 0
અને આ 1/9. હવે શું કરીશું, x વાળાને આ 1 વાળા સાથે અને y વાળાને પણ 1 વાળા સાથે આપણે સરખાવીશું. તો સરખાવીએ આ બાજુ, તો x/54 બરાબર 1/9 અને y/0 બરાબર 1/9. ફરી એકવાર કહું છું, આને ફક્ત આપણે ઉચ્ચાર છેદ કરીએ છીએ પણ છેદ હકીકતમાં નથી. હવે શું કરીશું, આ છેદની કિંમત આપણે અહીંયા ઉપર જવા દઈએ. તો x બરાબર 1/54/9 તો શું થશે, 6×9 = 54. તો x બરાબર 6 અને y બરાબર 0 ને અહીંયા ગુણી કાઢો તો 1/0/9 તો y બરાબર શું થશે, 0. 0 સાથે ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરો, જવાબ શું આવશે, 0 જ આવશે. તો આનો ફાઇનલ આન્સર શું મળે છે, તો ઉકેલ તમને મળશે xy બરાબર 6 0. ફરી સેમ ને સેમ આન્સર આવ્યો. ફરી એકવાર આખી રીત સમજીએ શું કહેવા માંગે છે. સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે, બધા પદને એક બાજુ કરી દીધા, પછી રફ પેજમાં આપણે x y અને 1 અને તેમના સહગુણકો નીચે. x ની નીચે x સિવાયના આવશે, ઇટ મીન્સ કે 3 - 6 -3 -12. y ની નીચે y સિવાયના આવશે, y ને હંટાડી દો તો -6 -12 પહેલા આવશે, પછી 1 અને 2 આવશે. અને અચળ પદની નીચે પણ આવશે તો આને હંટાડી દો તો 1 3 2 -3 આવી ગયા. પછી આપણે ચોગડી ગુણાકાર કરવાનો. તો સૌપ્રથમ મારે આ રેડ વાળો ગુણાકાર કરવો છે, તો એ ગુણાકાર ઓછા કાળા વાળો ગુણાકાર. તો ચિહ્ન સહિત ગુણાકાર કર્યો, સાદરૂપ આપ્યું, પછી શું કર્યું, x ને આ 1 વાળા સાથે અને y ને 1 વાળા સાથે શું કરવાનું છે, સરખાવી દેવાનું છે. તો સરખાવી દીધું તો તમને આ રીતે કંઈક મળશે. પછી આ જે છેદની કિંમત છે તેને અહીંયા ઉપર ગુણી કાઢો, સેમ અહીંયા પણ ગુણો તો x ને y ની કિંમત મળી જશે. તો આ છે ચોકડી ગુણાકારની રીત. પરીક્ષામાં જો તમને ચોખવટ કરી હોય કે તમારે આ રીતે જ ગણવાનું છે તો જ તમારે ચોક્કસ રીત ગણવાની છે, ભલે આદેશની હોય કે યોગની હોય કે ચોકડી ગુણાકારની હોય. પણ જો તમને ચોખવટ ના કરી હોય કે તમારે આ રીતે ગણવાનું છે, ફક્ત એમ કીધું છે કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ ઉકેલો, તો તમે 3 માંથી ગમે તે રીત ગણી શકો છો. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ. હવે આપણે જોઈશું ચોથી રીત, જે સામાન્ય રીતે પરીક્ષામાં તો નથી પૂછાતી પણ જો પૂછાઈ ગઈ, કારણ કે આ રીત કેન્સલ નથી, ચોપડીમાં તો છે જ, અને જો પૂછાઈ ગઈ તો તમારે એ રીતથી જ ગણવું પડશે. બાકી જો તમે બીજી રીત ગણશો તો તમારા માર્ક્સ 0 થઈ જશે, ખોટો થઈ જશે. ઓકે, તો શરૂ કરીએ ચોથી રીત, જે છે ગ્રાફની રીત. હવે આપણને ખબર છે કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ ઇટ મીન્સ કે એક પ્રકારે સુરેખ સમીકરણ જ છે, અને સુરેખ સમીકરણનો ગ્રાફ હંમેશા સીધી રેખા જ મળે છે. તો અહીંયા આપણી પાસે 2 સુરેખ સમીકરણ છે, તો આનો જે ગ્રાફ હશે તે 2 સુરેખ રેખા મને મળશે. અને જો 2 સુરેખ રેખા સમાંતર અને સંપાતી ન હોય, સમાંતર કોને કહેવાય એ તો આપણને ખબર જ છે, સંપાતી શબ્દ ન હોય છે આપણી પાસે. સંપાતી કોને કહેવાશે, એકની ઉપર જ બીજી. ઓકે, કેવી રીતે, આ રીતે કે x + y બરાબર 1 તો 2x + 2y બરાબર 2. સમીકરણને 2 વડે ગુણ્યો તો આ સમીકરણ મળે છે ને. તો હવે આ બંને સમીકરણને આપણે આજે આ બંનેના ગ્રાફ દોરીશું ને, તે કેવી હશે, સંપાતી રેખા હશે. બરાબર છે, એક સમીકરણને કોઈ પણ આપણે અચળાંક વડે ગુણી કાઢીએ 0 સિવાયના, અને જે જવાબ તમને મળે એનો ગ્રાફ જ્યારે તમે દોરો છો તે તમને સંપાતી રેખા મળે છે. બરાબર, તો જ્યારે સમાંતર અને કહેવાય અને સંપાતી ન હોય તો એ સિવાયના બધા કેસમાં તમને બંને સુરેખ રેખાઓનો એક છેદ બિંદુઓ તો ચોક્કસ મળશે જ. તો એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા જોવાની છે કે આ બંને સમાંતર પણ નથી અને સંપાતી પણ નથી, તો આ બંને રેખાઓ એક બિંદુમાં તો છેદશે, અને બિંદુ કયું છે તે આપણે જોઈશું. તો શરૂઆત કરીએ. તો આની જો મારે રેખા દોરવી હોય તો રેખા દોરવા માટે ઓછામાં ઓછા 2 બિંદુની જરૂર પડે. તો આપણે જે પ્રમાણે અત્યાર સુધી ગ્રાફ દોરતા આવ્યા છે ધોરણ 9માં, તે જ પ્રમાણે આપણે અહીંયા પણ જોઈશું. તો એકવાર આપણે x0 કરીશું, એકવાર y0 કરીશું. તે પ્રમાણે અહીંયા પણ આપણે 2 બિંદુઓ શોધીએ. તો એકવાર x ને એકવાર y, એકવાર અહીંયા 0 મૂકીએ ને એકવાર અહીંયા 3 મૂકીએ. તો શરૂ કરીએ. તો અહીંયા જ્યારે એકવાર x0 મૂકવામાં આવે છે ત્યારે તમને y ની કિંમત શું મળે છે, તો 0 + 3y બરાબર 6. તો અહીંયા શું થશે, 3y બરાબર 6. તો 3 ક્યાં જશે, છેદમાં, તો y બરાબર શું મળે છે, 2. તો અહીંયા y મળી ગયો 2. હવે બીજામાં શું કર્યું છે, આપણે y0 લીધું છે, તો y બરાબર 0 લેતા, તો અહીંયા શું થશે, y ની કિંમત 0 મૂકો, તો x + 3 × 0 બરાબર 6. તો
તો 3 ગુણ્યા 0 0 જ 0 વત્તા x એ પણ x જ થશે તો x ની કિંમત શું મળે છે 6 માટે અહીંયા બે બિંદુઓ તમને કયા મળે છે 0 2 અને 6 0 એક xy ની પેર અને બીજી પણ xy ની પેર એ પ્રમાણે અહીંયા જોઈએ એકવાર આપણે x બરાબર 0 મૂકીએ તો x બરાબર 0 લઈએ તો શું થાય છે તો 0 ઓછા 3y બરાબર 12 તો આ થશે -3y બરાબર 12 -3 ક્યાં જશે છેદમાં બરાબર ચિહ્ન સહિત છેદમાં જશે માટે y બરાબર 12 ના છેદમાં -3 તો 4 × 12 તો y શું મળે છે -4 મળે છે અને બીજું x બરાબર આપણે 3 મૂકીએ તમે અહીંયા આની જેમ જ એકવાર x ને એકવાર y0 મૂકી શકો છો જો તમારો જવાબ વધારે સારી આવડતો હોય તો બરાબર છે અથવા તો તમે x ની જુદી જુદી કિંમત મૂકો અથવા y ની જુદી જુદી કિંમત મૂકો બંને તમે કરી શકો છો જોઈએ તો x બરાબર 3 મૂકીએ તો 3 દુ 6 ઓછા 3y બરાબર 12 વત્તા જો સામે જાય તો ઓછા 6 માટે ઓછા 3y બરાબર ઓછા 18 હવે ઓછા 3 ક્યાં જશે છેદમાં તો y બરાબર ઓછા 18 ના છેદમાં ઓછા 3 ઓછા ઓછા કેન્સલ આ આવશે 6 તો y બરાબર આવશે 6 તો એ તમને બીજા બે બિંદુઓ કયા મળે છે 0 -4 3 6 તો અહીંયા જુઓ બે બિંદુઓ આના મળે છે બે બિંદુઓ આના મળે છે હવે વારાફરતી એક જ ગ્રાફમાં જ્યારે તમે આ ચારે ચાર બિંદુઓને દર્શાવશો આ બંનેમાંથી પસાર થતી એક રેખા અને આ બંનેમાંથી પસાર થતી એક રેખા દોરશો તો તમને કંઈક આ પ્રકારનો ગ્રાફ તમને મળશે ઓકે તો આ જ વસ્તુ છે આ ગ્રાફમાં તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં બંને રેખાઓ છેદે છે ત્યાં એક જ છેદ બિંદુ છે અને કયું છે તો એ બિંદુ કયું હશે 6 0 જે આપણને અત્યાર સુધી જવાબ મળે છે તે તો આ પ્રમાણે તમે ચારે રીતમાંથી ગમે તે રીત ગણો દરેક કેસમાં તમારો જવાબ કેવો આવશે સરખો હવે આપણે જોઈશું જે એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે તેમાં કયા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાય છે તે હવે તમને સામાન્ય રીતે જે તમને એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે એવા મોટા ભાગના કેસમાં તમને કેવા પ્રશ્નો હશે કે તમને બે સમીકરણ આપ્યા હશે અથવા જો ન આપ્યા હોય તો તમને બનાવવાના કહેશે અને કેવી રીતે બનાવાય છે તે આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોવાના જ છે તો એ જે બે સમીકરણ તમને મળશે તે બંનેનો ઉકેલ કયા પ્રકારનો રહેશે બરાબર છે ફરી એકવાર ઉકેલ કેવી રીતે મળે છે જ્યારે બે રેખાઓ એકબીજાને છેદે છે ત્યારે પણ એ સિવાયના બે કેસ આપણે હજી જોયા કે જ્યાં રેખાઓ સમાંતર પણ મળે છે અને સંપાતી પણ મળે છે તો આવા કેસમાં પણ ઉકેલ કયા પ્રકારના હશે તે આપણે જોઈશું અને એક માર્ક્સમાં આવા તમને મોટા ભાગે પૂછાય છે તો શરૂ કરીએ તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું જે સામાન્ય સ્વરૂપ છે અથવા તો પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે તે છે ax + by + c બરાબર 0 ઓકે અને આમાં કઈ અગત્યની શરત છે આપણે તેની પણ વાત કરીશું બરાબર છે કારણ કે આની સાથે પણ જોડાયેલી શરતો છે બરાબર જે તમને એક માર્ક્સમાં એ પણ તમને પૂછાઈ શકાય છે તો હમણાં આપણે આની જ વાત કરીએ તો આના ઉપરથી આપણે બે સમીકરણ મેળવ્યા હવે આ બંને સમીકરણ પરથી તમે નક્કી કરવાનું છે કે એમના ઉકેલ કેવા હશે જો a1 ના છેદમાં a2 અને b1 ના છેદમાં b2 નો ગુણોત્તર સરખો ના હોય ઇટ મીન્સ કે આ બંને ગુણોત્તર સરખા ન હોય તો તમને બંને છેદતી રેખાઓ મળશે ઇટ મીન્સ કે તમને ફક્ત અનન્ય એક અને માત્ર એક જ ઉકેલ મળશે ઉદાહરણ તરીકે હવે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો તમે ફક્ત રેખાઓને જોઈને પણ નક્કી કરી શકો છો કે તેમનો જવાબ કઈ રીતનો મળશે ઓકે જોઈએ ધારો કે તમને x + y બરાબર 6 x + 2y બરાબર 4 આ રીતની બે રેખાઓ આપી છે હવે તમે જોઈ શકો છો આ બંને સમીકરણમાં કંઈ પણ સરખું આવે એમ લાગતું જ નથી બરાબર અહીંયા 1 1 છે અહીંયા 1 2 છે તો સીધી વસ્તુ છે કે આનો ઉકેલ તમને એક અને માત્ર એક મળશે જ બીજું જોઈએ જેમ જેમ ઉદાહરણ જોશો તેમ તેમ તમને આઈડિયા આવશે તમે ફક્ત રેખાઓને જોઈને પણ કેવી રીતે નક્કી કરી શકો છો જો a1 ના છેદમાં a2 અને b1 ના છેદમાં b2 સરખા હશે પણ c1 ના છેદમાં c2 સરખો ન હોય તો એનો અર્થ શું થશે કે એ રેખાઓ કેવી છે સમાંતર અને એનો ઉકેલ મળશે નહીં ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો x + y બરાબર 6 અને x + y બરાબર 4 હવે અહીંયા જુઓ x + y ની જ કિંમત 6 છે અને x + y ની જ કિંમત 4 પણ છે આવું શક્ય છે નથી ઇટ મીન્સ કે આનો જવાબ મળશે નહીં કારણ કે x અને y નો સરવાળો 6 પણ મળે છે અને 4 પણ મળે છે જે વસ્તુ આપણે અહીંયા સ્વીકાર્ય નથી બીજા ભાષામાં કહીએ તો એ કેવી રેખાઓ છે સમાંતર તમને પરીક્ષામાં આ રીતે નહીં આપશે કેવી રીતે આપશે અહીંયા તમને બે ગુણીને આપશે બરાબર આ રીતે હવે તમે બે વડે તમે શું કરશો સમીકરણને ભાગો અથવા 1/2 વડે ગુણો તો x + y બરાબર તમને શું મળશે
2 મળી જશે કંઈક આ પ્રમાણે. તો ફરી કેસ તો એને જ થઈ ગયો ને. તમારા x ને y ના સહગુણકો જોઈ જોવાના, કંઈ ગુણીને અથવા કંઈ ભાગીને સરખા આવતા હોય આ રીતે તો જ તમે નક્કી કરી શકો. જો અહીંયા કંઈ પણ સરખું નથી આવતું, ઇટ મીન્સ કે એક ઉકેલ મળશે. અહીંયા જો સરખું આવી પણ અહીંયા સરખા નહીં આવ્યા, તેનો અર્થ શું થશે કે સમાંતર રેખાઓ છે, ઉકેલ મળશે નહીં. ફરી એકવાર x ને y નો સરવાળો 6 છે, x ને y નો સરવાળો 2 છે, શક્ય નથી. ત્રીજો કેસ જોઈએ. જો 3 એ 3 ગુણોત્તર સરખા મળે એનો અર્થ શું થાય? સંપાતી રેખાઓ છે જેનો ઉકેલ કેવો મળશે? અનંત. જેમ કે x + y = 6, 2x + 2y = 12. આપણે વાત કરી હતી કે કોઈ પણ એક સમીકરણને કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણી કાઢો, જે તમને જવાબ મળે તે બીજી રેખા, અને આ બંને રેખા કેવી હશે? સંપાતી. અથવા તો આ રેખાને 2 વડે ભાગો તો તમને કંઈક આ પ્રમાણે જવાબ મળશે. સરખી જ રેખાઓ છે અને સરખી ઇટ મીન્સ કે એકની ઉપર જ એક હશે. સંપાતી રેખાઓ અને આખી રેખા જે હશે ને તેનો જવાબ હશે, ઇટ મીન્સ કે આનો જવાબ કેવો મળશે? અનંત. બરાબર છે. તો તમે ફક્ત આ ઉદાહરણ પણ જોઈ કાઢશો ને કે જો અહીંયા તમને કોઈ પણ એક રેખાને કંઈ પણ ગુણીને અથવા ભાગીને જો બંને રેખા સરખી મળતી હોય તો સંપાતી, તો અનંત ઉકેલ મળશે. જો કોઈ ગુણી કે ભાગીને તમને જે જવાબ મળે છે એમાં આ બાજુના જે પદ છે તે સરખા નથી પણ આ બાજુના બંને સરખા છે તો સમાંતર રેખાઓ, 0 ઉકેલ, ન મળે ઉકેલ. બરાબર. અને જો કંઈ પણ સરખું ના આવતું હોય તો એક અને માત્ર એક ઉકેલ. બરાબર છે. હવે વાત કરીએ આપણે આ સમીકરણની શરતો જે તમને પૂછાય છે. હવે આની એક અને માત્ર એક જ શરત છે, અને તે શરત કઈ છે કે a અને b બંને એક સાથે શૂન્ય થવા જોઈએ નહીં, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો a² + b² ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. ઇટ મીન્સ કે જો બંને એક સાથે 0 થઈ જશે તેનો જવાબ શું આવશે? 0 થઈ જશે, જે આપણે અહીંયા જરૂરી નથી કારણ કે ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે. જો બંને 0 હશે તો 0 + 0 0 આવશે, જે આપણે જોઈતું નથી. બેમાંથી કોઈ એક 0 હશે તો ચાલશે. બરાબર છે. ધારો કે આ વાળું પદ 0 છે તો b ની કોઈક તો કિંમત મળશે જે 0 નથી, અથવા તો અહીંયા 0 છે તો a ની કોઈ કિંમત મળશે જે 0 નથી. બરાબર છે. બંને એક સાથે શૂન્ય હોવા જોઈએ નહીં. બીજા શબ્દમાં જો તમને કહીએ તો 3y + 4 = 0. શું આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે? તો હા, આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે. શા માટે? કારણ કે અહીંયા તમારી પાસે x વાળું પદ છે જ આ પ્રમાણે. બરાબર. તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. તે પ્રમાણે 4x + 5 = 0. શું આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે? તો હા છે. શા માટે? 0y તો છે જ. બરાબર. બંને એક સાથે શૂન્ય ના હોવા જોઈએ, પણ કોઈ એક શૂન્ય હશે તો પણ ચાલશે. તો આ વિડીયોમાં ફક્ત થિયરીમાં અહીંયા સુધી જ. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા સ્વાધ્યાય સાથે. બરાબર. થિયરી આપણે અહીંયા પૂરી થાય છે. ત્યાં સુધી ટેક કેર. ગુડ બાય.